Hello students, myself Manjunath. I am going to be your electronics lecturer. See, this is first year PU electronics syllabus. Okay, so I will briefly discuss all these things. Right. Before that, I am just uh, going to clarify you the importance of the subject, because first you should know the importance of the subject which you are taking, because it must be useful for your future purpose. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, right? So here, so this electronics has got wide application, right, in our day-to-day life. So we cannot imagine our life without the help of electronical device or electronic gadgets ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಇಲ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ these electronic gadgets, right? So here what we are going to study in our PU will be useful for your competitive exams like CET, JEE, right? Even for NEET also. Okay, so but who are adopting this electronics is going to write a JEE and CET. Therefore you should be very clear regarding the importance of the subject first. Okay, so it is, as I said before, it is a very important subject for your competitive exams with respect to your physics subjects. Okay, so yakandre in your second year syllabus of physics, it is almost 35 to 40% of the syllabus is electronic based. Okay, electronics based. Therefore if you study the concepts from ABCD, that is from very basic thing, it is very useful for you people to understand or grasp the minute details of the electronic concepts in your second year physics. Okay, then many questions in the competitive exams will be taken in such a way that electronic students can answer them in a very less time and also in an effective way. So the concept which you study is going to make you think in electronics way. Means what? The concept is science. As a science student, you look at every object or every concepts in our surrounding in physicality, right? So with a view of scientific reasoning. Okay, so adhe tara when you have this electronics base, you will be having that attitude of thinking or taking the gadgets or taking the modern communication, right? So are understanding the concepts in a very technical way, right? So hagagi it is very important to have this electronics knowledge when you are very sure and when you are very passionate regarding technical fields. Okay, engineering ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, of course electronics is part and parcel of physics, but since it has got application, very wide application, taking different physical or physics laws and theorems. Okay, so ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ different types of fields which are dominated by electronics will be studied, right. So in the first year syllabus, okay. So this is one thing. Then when you go to your technical studies, that is engineering ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು E&C, E&E, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೆನ್ instrumentation, and also there is one more branch which is new but not so new, that mechatronics, right. Mechatronics, mechanical and electronics. So this is a combination of those two streams, right. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ electronics is a very basic knowledge required, okay, to understand or to get that degree or get that knowledge in your bachelor's, okay. So it is very good choice if you select electronics, if you are very passionate or if you are very sure that you are going to technical field, okay. So this is regarding importance of this electronics for PU level, okay. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PU ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ I am going to introduce you the subject, okay. So in a way which is there in the syllabus, okay. Introduction to electronics. Then principles of electricity, network theorems and AC principle. So this is a very important chapter which is foundation for all the other chapters, okay, and also for your second year electronics also, okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ laws involved in electrical circuits ಓದ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ theorems which are used to analyze any complex electrical circuits or electronic circuits ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ AC ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಒಂದು, ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರು ನಡೆದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ parameters need to be measured, okay. So ಆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ components means what? There are different types of components in electronics, right. So there you study this passive components, why we call these components are passive components and which are those ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, how they behave in a different context ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DC and AC ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ನೋಡಿ, DC ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ.
ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ನಮಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ in state syllabus you have studied or may not be because it was there, but now I think it is not there in the state syllabus also, but it is a very important concept for any electronic chapters. Okay, so electronics in higher studies ಅಲ್ಲಿ solid state physics ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ, MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೇಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದವ್ರೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಒನ್. ಡಯೋಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. So they play very important role and major role in electronic circuits. Okay, so ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ terminologies, different phenomena involved in that. Okay, semiconductor devices will be studied. Okay, then once you make components out of semiconductor, then we have to use them in our applications alva. So ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅದರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 3 terminal semiconductor component which is used to amplify the signal or strengthen the weak signal. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಡ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕೆಲಸನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ component in semiconductor electronics. Okay, so that we study, it is a very basic transistor, right? Because there are different types of transistors. They act as different applications like a switch, amplifier, and also oscillators. So just carefully, if you don't understand, don't worry, because we are going to study them in detail in our syllabus. Okay, so next, introduction to digital electronics. Nodi, nowadays everything is digitalized anta helthivi. Digitalized anta helthivi means what?
It is a type of electronics. Okay, so electronics is broadly classified into two types: analog electronics and digital electronics. So ಈಗ analog electronics ಏನಿದೆ, so that deals with continuously varying signals. Okay, so continuously varying signals ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ which deals with analog systems will be called as analog electronics. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ವೇರ್ ಎನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು a discrete form of information. Again, if you don't understand the things in a proper way, no, don't worry, because in the respective chapters we deal with them in a very simple and detailed way. Okay, so this will be converted to what? Zeros and ones. Zeros and ones, they are voltage levels, right? You'll very clearly understand, okay, in the coming days. So this is what digital data ನೋಡಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ zeros and ones ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. zeros and ones ನ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬೈನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಟೂ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಬೈನರಿ ಟು, ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಓದುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ABCD ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ 8th ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. Because if you want to design any circuit, you require proper circuit design. Means what? Proper components. Proper components means what? The component which suits to your application. Means what? In terms of physical conditions, in terms of physical condition like size, space available, then the condition in which that circuit works. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಿಜ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೋಫಾ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನ್ ತಗೊಂತಿದೀವಿ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಫರ್ನಿಚರ್ನ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಫೀಚರ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೌ ವಿ ಚೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ PCB, that is printed circuit board. Printed circuit board. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿ ತೋರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ we discussed the importance of this PCB and their features, and also one method of designing this or preparing printed circuit board. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸರಿನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ technical studies in electronics. Okay, so this is regarding syllabus. Okay, syllabus hingirutte yakandre this is a totally new subject. Okay, for you people it is a very totally new subject. You may be having some idea, but it is my duty to introduce you first the syllabus. Okay, then I'll start with introduction to electronics. In the next video I'll start the chapters, okay, from the first chapter, that is introduction to electronics. So from there you can start getting an idea regarding electronics. Okay, so love the subject will love you. Okay, so and if you study this one for only marks, it will definitely get you marks. If you study this one for knowledge also, so it will definitely helpful for your future technical studies. Okay, so thank you. I will meet in the next video. Okay, thank you.